Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli din qardoshlarim, Huzur TV kanalında oila darslarini davom etamiz. Ham bugun bizning eng motor, eng ko'rkam xotin-qizlar to'g'risida so'rashamiz. Bizdan sirog'ash, biz qizimizni bergash, qizimiz kuyovga chiqqach, turmush qura boshlaylar, yashay boshlaylar. Hem shunda jamaatul muslimin erning turli yoqlari ochilirga mumkin, xotin qizning turli yoqlari ochilirga mumkin. Va lekin Robbimiz subhanahu va taala bizni erlarni shulay etib yaratgan, biz ko'z bilan yaratamiz. Mana siz hali nikohni o'qigancha bir-biriz bilan uchrashganda eng motor ko'lmaklarini kiyib, eng motor bezalashlarini kiyib, shusha uchrashuvga shova edingiz. Hozir birga tura boshlagach, siz eski holat, eski topishqa, boshingizda bigudi, erigiz ishdan kelgach, siz kuxnyada pish-pish etib narsadir pishirasiz, ham sizning erigiz shunday mana kartin ko'ra. U ko'z bilan yarata. Shuna ko'ra shusha eski holatni eningizda qoldirasiz. Eski topishqalarda eningizda qolsin. Shusha yangi uyda kuyovga chiqdingiz ekan, kuyovingiz hozir kelarga tiyish deb his etasiz, vaqtingizga qarab, uni kutasiz, eng ko'rkam ko'lmaklarini kiyib. Ham erigiz uyga kelgach, qarali, mening xotinim eng motor, uramda bo'lgan qizlar yurunda deb aytsin. Shuna ko'ra eng ko'rkam ko'lmaklar kiyib, uni qarshi olasiz. Erigiz uyga kelgach turli xallar bo'lirga mumkin. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shusha birinchi topqir Jibril alayhissalomni ko'rgach, tog'dan tushib uyga kela, onun xotini Hadisha radhiyallohu anha ham divonga yotib, qarovatga yotib, zammiluni yobig'iz, meni yobig'iz deb qo'rqib yotdi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Xotini yovishmay, "Narsa bo'ldi? Qayerdan? Sen ala isiriqmi?" bir so'rovda bermang. Yot qara. Adiyol bilan yoba ham keta. Ko'pmadir vaqt o'tgach, Rasululloh yoniga kelib o'tira. Ham Rasululloh tinchlangan, ham so'ray. "Narsa bo'ldi ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam?" Shunda payg'ambarimiz selay, "Menga de alla kim kelgan, alla shayton, alla farishta kelgan, men bilmayman." Hem qaraga jamoat hikmatli xotin narsa de, sen de ulularni hurmat etasin. Sen de balalarni ranjitmaysan, sen de miskin yetimlarga buluşasın. Sening yonuna shayton kela olmay. Mana hurmatli xotinlar, siz erigizning darajani shulay ko'tarasizmi, yo'qmi? Ham Rasulullohning xotini shuni bizga o'rata. Mana Hadisha radhiyallohu anha nindi hikmatli bizga o'rata. Baylanma. Qayerdan nishlabsin qolding, nishlab narsa bo'ldi, nishlab oshula kelding, baylanma. O'tirdigiz, oshatdigiz, 5 minut sabr etagiz. Ondan sen tinchlangaч, so'rovlarni bera boshlagiz. Kerak ekan şeyler, kerakmi ekan aytmas. Chunki ul sizni yarata, hurmatli xotin, hurmatli yosh kelin, ul sizni yarata, ul sizni sog'li, noshar xabar sizga aytmasga da mumkin ul. Shunarga da ashulanmagiz, chunki ul yaratuvdan. Jamaatul muslimin irat, ul batir, ul g'oilani ta'min etuvchi, ul bizning davlatni saqlovchi. Shul to'rinda unutmagiz. Ayyi, ul ajdahani o'tirga tiyish. Lekin siz hikmatli xotin, siz shusha ajdahani tutib, beylab, qo'yib, boshini yotqirib, erigizning qo'lig'izga qilishin berib, ham ondan so'ng ul shusha qilish bilan boshini kesarga tiyish. Mana ul hikmatli xotin. Shuna ko'ra siz erigizning darajasini bir qashanda tashirmagiz, har vaqt ko'taragiz. Balaka aybir bo'lsa-da maktab olag'iz, shin ko'ngildan maqtag'iz. Albatta biz o'ynarga erandik. Biz kinolarni ko'p qaraymiz, biz o'ynay olamiz. Lekin qachon siz o'ynab, uni maqtaysiz, ul ko'rina.
һәм ул тагын күбрәк зыян китерергә мөмкин. Хөрмәтле хатыннарыбыз, Аллаһу субханаһу ва тааля сезне бу дөньяның иң матур, иң күркәм хатыннар итеп яраткан. Шул турында онытмагыз, сез иң матурлар. Һәм ирегез сезнең өчен җавап бирә. Ирегез әгәр дә кара дип әйтә икән, ягъни кара. Әгәр дә ирегез башка нәрсәгәдер башка әйбер дип әйтә икән, шулай ул. Ирегезне һәр вакыт тыңлагыз. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифләрендә әйтә, картайгач, менә сез бергә гомер буе бергә торып бала аныкларын үстергәч, ирегез бу дөньядан киткәндә мин риза бәхил дип китә икән, хатын җәннәттә ди. Безгә шундый сүз юк, җәмәгать. Хатын җәннәттә ди. Һәм хөрмәтле хатыннар, без ирләр күп нәрсә онытабыз. Кашан никах укылган, без аны да онытабыз. Бөтен юбилей, дата, әллә нинди бәйрәмнәр, без дә аны онытабыз. Чөнки дөнья куабыз. Сез хикмәтле хатын, һәр нәрсәне язып барыгыз, искә төшерегез. Валакин искә төшергәндә шулай әйтеп искә төшерегез. Ирегез утырып, "Хей, каралы хатыным хатırlamый, мин аны хатırлыйм" дип шулай горурланып утырсын. Шунда хикмәт булыр. Шуңа күрә һәрбер хатынга Раббыбыз Алла сабырлык, теземлек, бәхет, бәрәкәт һәм хатын-кыз хикмәтләрен бирсен иде. Хөрмәтле хатыннар, әлбәттә гаиләдә төрле нәрсәләр булырга мөмкин, һәм сездә төрле хисләр җыела, һәм сез бу хисләрен яхшымы, ул начармы, кимендә әниегезгә сөйлисез, күбрәк берәр дус кызыгызга сөйлисез. Шунда җәмәгать, әгәр дә бу дус кызыгыз сезне бик каты ярата, сезнең өчен гомерен бирә, сезнең өчен бөтен нәрсәсен эшли, аның гынахы юк. Валакин әгәр дә без гайбәт ягыннан, кирәкмәгән сүзләрне сөйләү ягыннан карасак, шушы җанны бушатырга кирәк, кемгәдер сөйләргә кирәк. Шунда шул ук сез аны да онытмагыз. Сез сөйләгән әйберне сезгә каршы да әйләндерергә мөмкин. Сезгә каршы да әйләндерергә мөмкин. Шуңа күрә кемгәдер сөйләргә телисез икән, шушы кешеләрен сайлап, шушы кешеләрен карап, тиешлеме ул? Аны шушы сәрне саклый аламы ул, юкмы? Шушы сәрне сезгә каршы әйләндерә алмыймы ул? Шул турында онытмагыз. Валакин сез әлбәттә, ничек без бәләкәй чагында үскәндә әкиятләрен укыдык, әниләр безгә укыган, шунда бер әкият булган. Бер кеше сәрне тота алмый. Шунда ул бәләкәй бер казу ясаган һәм бөтен сәрне шунда сөйли. Сез дә бүлмәгезгә ябып, берәр уенчыкны каршыгызга утыртып, бөтен серләрен шушы уенчыкка сөйләгез. Анда шушы уенчыкта диктофон булмаса, ул бер каяны сөйләмәс. Шуңа күрә шулай игездән чыкмасын, игезгә дә кирмәсен. Бер вакыт әле Пәйгамбәрбез саллаллаһу бу дөньядан киткәч, Умар ибн Хаттаб халифа булганда, берәү китте халифәгә хатыны өстенә зарланырга. Чөнки хатыны менә син шундый мондай дип бөтенесе гел зарлана. Һәм шушы кеше сахаба радиллаһу анһу Умар ибн Хаттабның ишеге янына килгәч, ишетә, анда да нәкъ шул ук хатыны Умар ибн Хаттаб турында да менә син шундый ярдәм итмисең, булышмыйсың, бу халифа җәмәгать. Һәм бу шул сүзләрен ишеткәч, тиз ишек яныннан киткән бу. Умар ибн Хаттаб ишетте дә кемдер бар дип ишекне ачса, нәрсә килдең? Синдә дә нәкъ шул ук хәл, миндә шикелле ди. Шуңа күрә хөрмәтле ирләр, хатын-кыз әлбәттә ул кылак белән ярата. Һәм аның теле озынрак дип әйтергә дә мөмкин. Ул күп сөйләргә мөмкин. Сез сабыр булыгыз. Сез хатыныгыз сезгә бөтен серләрен сатсын, бөтен булган эштә булган үпкәләрне сезгә сөйләсен. Валакин сез анарга игътибар әлбәттә итегез, ярдәм итегез, булышыгыз, кайдыр үзгәртегез. Валакин бөтенесен тыңлагыз. Тыңлагыз, тыныч кына ашагыз, утырыгыз, ярдәм итәргә тырышыгыз. Хатыныгыз эшендә ул калмасын, хатыныгыздан ул чыксын, һәм гаилә ул бер-берегез белән сөйләшү, шул турында онытмагыз. Һәрберебез бәхет телибез. Һәм Раббыбыз субханаһу ва тааля һәрбер гаиләгә бәхет бирсен. Хөрмәтле кызлар, хөрмәтле әниләр, сез гаиләнең муена һәм сез хикмәтле муен булып, хикмәт белән башларыгызны барыгыз. Әлбәттә сабырлы булыгыз. Әлбәттә теләгән вакытта әзрәк сабыр итеп сынрак әйтсәгез дә ярый. 5 минут турында да онытмагыз. Һәм сез гаиләнең җаны. Шуңа күрә
әти-әниләр дә килгәндә, әби-бабайлар да килгәндә, аларны хөрмәт итеп, һәм хәтта үзегезнең әти-әниләргә караганда, сезнең ирегезнең әти-әнисенә күбрәк итеп хөрмәтләрен күрсәтсәгез, ирегез сезне тагын күбрәк яратачак. Гаилә дәресләрдән файда алыгыз, Хузур ТВ каналын карагыз.